लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ करके चला। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है। हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। दुनिया में जहाँ भी रहे, दुनिया में जहाँ भी रहे, आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे। मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ करके चला। गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है। हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। दुनिया में जहाँ भी रहे, दुनिया में जहाँ भी रहे, आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे। मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ करके चला। मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ करके चला। आबाद रहेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे। मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ करके चला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद।
وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وأيضا قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا। আপনাদের কি অসহ্য লাগছে? তাহলে একটু আওয়াজ কেন হচ্ছে না? আমার গলার পরিস্থিতি খারাপ। কাল রাত 3টা বাজে এসেছি মাহফিল থেকে, সেই 3টার পর থেকে এখানেই অবস্থান করছি, কেননা আশিকে রাসূলের আগমন হবে আপনাদের খেদমতে। শুধু দক্ষিণ জেলা নয়, পুরো কেন্দ্রীয় কমিটি হতে নিয়ে কল্যাণ সংস্থা পর্যন্ত এখানে খেদমতে আঞ্জামে নিয়োজিত ছিলেন। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। সবকিছুর আয়োজন হচ্ছে আশেকদেরকে নিয়ে, কেননা আমার বিশ্বাস যেখানে আশেকদের মিলন মেলা হবে না সেখানে মাশুকের খেলা তো জমবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? একটা আওয়াজ দিয়ে মহব্বতে পড়বেন আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি আমরুল মাইনাস মানাল্লাহি ईद मिलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तो रार भी नूर है। আপনাদের ভালো লাগছে না? আরে বাবা আমার কায় আল্লাহ ভালো লাগছে না? ভালো লাগলে একটু হাতটা উঠাবেন। मदीने से मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं तेरा आका का रोज़ा मदीने में है। मज़हरे असरार कुदरत गौसाज़ुम आप है आईना
मुर्शिद मेरे मौला मदद करो सोना প্রথমে একটু অল্প করে কসিদায়ে মুর্দা শরীফ আদায় করবো, তারপর আলোচনার দিকে যাবো। মাওলানা সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদান আলা হাবিবিকা খায়রুল খালকি কুল্লিহিম। মাওলানা সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদান আলা হাবিবিকা খায়রুল খালকি কুল্লিহিম। মুহাম্মাদুন সাইয়্যিদুল কওনাইনি ওয়া সাকাল। মুহাম্মাদুন সাইয়্যিদুল কওনাইনি ওয়া সাকালাইনি ওয়াল ফারিদাইনি মিন আরদিন ওয়া মিন আযামিন। মাওলানা সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিকা খায়রুল খালকি কুল্লিহিম। कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल नबी में। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। আল্লাহুম্মা রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত আঞ্জুমানে আশিকানে গৌসুল আজম সুলতানপুর চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও মহান ৮ রবিউল আউয়াল ঐতিহাসিক জশ্নে জুলুসে ঈদ মিলাদুন নবী, প্রত্যেকে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাহফিলে সম্মানিত সদরে মুকাররম সাহেবে সজ্জাদা শাহগাসিয়া দরবার শরীফ সৈয়দি ও মুর্শিদি আল রাসূল বান্দায়ে মকবুল হুজুর গৌসে দাওরাল হাশা সুফি মাওলানা শেখ সৈয়দ ফওজান বড়বী হযরত কিবলা আলম সুলতানপুরি মাদ্রাসাতুল আলী আজকের মাহফিলের মুহতারাম বিশেষ অতিথি হিসেবে তশরিফ ফরমা আছেন ঐতিহ্যবাহী কাঞ্চননগর রহমানিয়া দরবার শরীফের সাহেবে সজ্জাদা শাহজাদা মোহাম্মদ গোলাম ফারুক চৌধুরী আল মিজভান্ডারি মাদ্রাসাতুল আলী। আজকের মাহফিলে আরো তশরিফ ফরমা আছেন ঐতিহ্যবাহী গুমনন্দি দরবার শরীফের নায়েবে সজ্জাদা হযরত মুজাহিদ তরিকত গাজী দ্বীন মিল্লাত হযরতুল আল্লামা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদুল হক মিজভান্ডারি মাদ্রাসাতুল আলী। আজকের মাহফিলে আরো তশরিফ ফরমা আছেন আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গৌরব হুজুর গৌসে আবু সুলতান কিবলার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শেখ হাজী মোহাম্মদ ইহসান সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা আলহাজ মুফতি সৈয়দ আলাউদ্দিন আল কাদরি মাদ্রাসাতুল আলী। আজকের মাহফিলে আরো অসংখ্য আওলাদে পাক বিশেষ করে অসংখ্য উলামা ইকরামগণের শুভাগমন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি প্রত্যেকের কাছে এবং আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার দরবারে পাকের পক্ষ থেকে আবার মুসলমানের ছয়টি হকের একটি হক আদায় করে নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে আলোচনা খুব মুখতাসার, আমরা অল্প সময়ে শেষ করব, তাই লম্বা ভূমিকা করার সুযোগ নাই। একবার আল্লাহর শুকর আদায় করেন আলহামদুলিল্লাহ, আর একটু আস্তে করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি শুকর যে নিজ মাতৃভূমিতে নিজ মুর্শিদের সদারতে নিজ জন্মস্থানে, কথা খেয়াল করবেন, নিজ মাতৃভূমিতে নিজ জন্মস্থানে আবার নিজ মুর্শিদের সদারতে পাশাপাশি ফাতেমাতুজ জোহরার ফুলের সদারতে আমরা হাবিবে সরওয়ারে কায়নাতের জুলুস আদায় করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। মুহতারাম হাজরিন, আমার হযরত বলেছেন মিলাদুন নবী প্রসঙ্গে, অতটুকু এলম খেলম আমার নাই, কি বলবো। আল্লাহ তো নিজে বলছেন যে আমি আমার নবীর জিকিরকে
এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছি, কত উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ তুমি দান করেছো। এই ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাকার তাফসীর যদি আপনি দেখতে যান, যেই তাফসীর থেকে বারবার টানা দলিল দেয় যারা নবী বিদ্বেষী, তারা সেই তাফসীর থেকে দলিল দেয়, সেই তাফসীরের মিশরি ছাপার তাফসীরে কাশফের 660 পৃষ্ঠার মধ্যে দেখে নেবেন, যখন ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাকার তাফসীর দেখবেন একটা হাদিস নকল হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক মানে আল্লাহর জিকির, যেখানে আমার নবীর জিকির সেখানে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহ এমন ভাবে ফিটিং করেছেন, জিকিরটাকে আল্লাহ এমন ভাবে ফিটিং করেছেন যে যদি কেউ নবী বিদ্বেষী হয়েও নবীর জিকির করতে না চাও, তোমারও নবীর জিকির না করে উপায় থাকবে না। কেননা তোমাকে মুসলমান হতে হলে যে কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে হবে, সেই কালিমায়ে শাহাদাতের মধ্যে আমার রব্বুল ইজ্জতের নামের সাথে সরকারের দু আলমের নাম যুক্ত করা আছে। শুধু তাই নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ, শুধু এতটুকু নয়, কালেমায়ে শাহাদাত শেষ হয়ে গেল, মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরে দাড়ি যখন লম্বা করে নিলাম, আবার জুব্বা যখন পরে নিলাম, তখন আবার নবী বিদ্বেষী কথা বলবো, তাই আবার ফিটিং করে দিয়েছে। বলে বাবা নামাজের মশলা বেশি বলবি, বান্দারিদেরকে গালি দিবি, নামাজের পক্ষে বেশি কথা বলবি, নামাজ পড়তে পড়তে কপাল দাগ করে ফেলবি, কিন্তু সেই নামাজ পড়ার জন্য যখন তুই আযান দিবি, সেই আযানের মধ্যে আমার রব্বুল ইজ্জতের নামের সাথে নবীর নাম জিকির, নবীর জিকিরকে অ্যাড করা থাকবে। শুধু এতটুকু নয়, আযানের একটা মাসলা আছে। আযানের মাসলা হলো মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া যাবে না, দিতে হবে বাইরে। তো এই মাইক্রোফোনের যুগে আযান দিবেন মেহরাবের ভিতরে, যেহেতু মেহরাবটা মসজিদের বাইরের অংশ, কথা বুঝেন নাই। তখন আবার ফতোয়া চলে আসবে, বলে মসজিদের ভিতর তো নবীর জিকির নাই, সেই জন্য আল্লাহ বলে রাখ, আরো ব্যবস্থা রাখছি। বলে কি ব্যবস্থা? বলে ওই যে কাতারে দাঁড়াই ইমাম সাহেবের পেছনে জামাতের আগে যে আযানটা দিতে হয়, যেটাকে বলে আল ইকামাত, সেই ইকামতের মধ্যেও আমি নবীর জিকিরকে ফিটিং করে দিয়েছি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। শুধু এতটুকু নয়, আবার বলবা নামাজের আগে নবীর জিকির শেষ, নামাজের ভিতরে নবীর জিকির নাই, সেজন্য আল্লাহ বলছে আমি তাশাহুদের মধ্যেও ফিটিং করে দিয়েছি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এইভাবে প্রত্যেকটা কাজে, প্রত্যেকটা বিষয়ে, প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে আমার নবীকে যুক্ত করে যখন আপনি যেমন 5 লক্ষ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করলেন, যদি একবার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না বলেন, তাহলে জিকিরের পরিপূর্ণতা আসবে। তাই আল্লাহর জিকিরের সাথে সাথে নবীর জিকির, কথা বলেন ঠিক কিনা? আর যে ঈদের বিষয়, এই ঈদের বিষয়ে যদি বলতে যাই, আমার চাইতে ভালো আপনারা বেশি জানবেন যে 1,24,000 3,36,000 পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের মধ্যে কারো কাছে আল্লাহ এত বড় নিয়ামত দেননি যে নিয়ামতের জন্য যে ঈদ করবেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যিনি শেখুল হাদিস, যিনি হাদিসের বাপ, যাকে সবাই মানে, যিনি একজন জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস, সেই ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করালো, হুজুর ईद मिलादुन नबी मनाने के बारे में आपका राय क्या है, आपका फतवा क्या है? तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बोले दिलेन, जब नबी मुस्तफा सरवर कायनात हुजूर अकरम नऊजुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीने में जाकर यौम मूसा मनाया था, तो क्यों ना मैं यौम मिलादुन नबी मनाऊं? सुबहानाल्लाह। যেখানে আমার নবী হিজরতের পরে ইয়ৌমে মুসা পালন করেছেন, ইবনে হাজার আসকালানী বলে কেন আমি নবীর মিলাদ করব না? বলুন না সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, একটা নিয়ামত কোরআনুল কারীমের মধ্যে আছে, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। সুবহানাল্লাহ। এক ইহুদি গিয়ে ফারুক আযম থেকে জিজ্ঞেস করে, হুজুর আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলে কি প্রশ্ন? বলে জানতে চাই আপনাদের কোরআনের মধ্যে আপনাদের নবীর উপর একটা আয়াত নাযিল হয়েছে যেটা 1,24,000 3,36,000 পয়গম্বরদের মধ্যে কারো কাছে আল্লাহ এই আয়াত দেননি। বলে সেটা কোনটা? বলে সেটা হলো এই ইয়াউমা আকমালতু লাকুমের আয়াতটা, যেটা দ্বারা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে আপনাদের নবীর উপর। এটা যদি আমরা মুসার কিতাবে পেতাম, তাহলে সেই দিন আমরা ঈদ পালন করতাম। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই দিন আমরা কি পালন করতাম? ঈদ পালন করতাম। কিন্তু আপনারা এত বড় নিয়ামত পেলেন, আপনারা তো ঈদ পালন করেন না। তখন ফারুক আযম বলে, বাবা তোরা যদি পাইতি এক আয়াতে একদিন ঈদ করতি, আমরা পেয়েছি বিদায় এক আয়াতে 2 দিন ঈদ করি। সুবহানাল্লাহ। এক আয়াতে কয়দিন? কথা বলেন, এক আয়াতে কয়দিন?
আচ্ছা, ঈদুল ফিতরের দিন যখন মানুষ সমাগত হয়, মানুষ যখন ঈদগাহে যায় কোন আজান দেয়? এই কথা বলে না কেন, আজান দেয়? কোন আজান আছে? মানুষ নিজ দায়িত্বে গিয়ে হাজির হয়ে যায়। বলা আল্লাহ ডাক মেরে বলে, জিবরিল আজকে কি আজান হয়েছে? বলে ই আল্লাহ না। এখন কি কোনো নামাজের ওয়াক্ত? বলে না। বলে এত মানুষ কেন জমায়েত হলো? বলে আল্লাহ আপনাকে ভয় করে, আপনার ভয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ তো বলে তোরা তো বলেছিলি আদমে ফেসাদ করবে, আদমে ঝগড়া করবে, আমি খোদার নাফরমানি করবে। আজকে তো তারা নিজ দায়িত্বে হাজির হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। এখন তাদেরকে কি পুরস্কার দেব না? জিবরিল বলে হ্যাঁ পুরস্কার দিবেন আল্লাহ। কি দিতে পারেন? বলে আজকের যারা উপস্থিত হয়েছে ঈদগাহের ময়দানে, এরা ঘরে যাওয়ার আগে সবাই নিষ্পাপ হয়ে যাবে, মাসুম হয়ে যাবে। বাবারা খেয়াল করবেন, ঈদুল ফিতরের মধ্যে হাজির হলে যে হাজির হয় সে কি হয়? মাসুম হয়। কথা খেয়াল করবেন, সে কি হয়? মাসুম হয়। যেমন আমার নবীর সাহাবায়ে কেরামগণ প্রায় সময় কান্না করতেন। নবী বলতেন কি ব্যাপার, কাঁদো কেন? বলে রাসূল জান্নাতের টিকিট তো পেয়েছি, কিন্তু দুনিয়ায় তো একটা সেকেন্ড আপনাকে ছাড়া থাকতে পারিনি, সেই জান্নাতে আপনাকে ছাড়া কিভাবে থাকবো? কারণ সাহাবায়ে রাসূলের অন্তরের খোরাক হলো জান্নাত নয়, সরকার মুস্তাফা। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য প্রত্যেকটা মুরিদের রূহের খোরাক অন্য কিছু নয়, নিজের আপন পীর ও মুর্শিদের জিকির। বলুন না সুবহানাল্লাহ। যাই হোক, আমি বলতে যাচ্ছিলাম ঈদুল ফিতরে যারা হাজির হবে তারা গুনাহ মাফ। ঈদে ইয়াউমুল আরাফার মধ্যে যারা হাজির হবে তাদের গুনাহ মাফ। তারা যাদের জন্য দোয়া করবেন তাদের গুনাহ মাফ। আর একটু আস্তে করে, আর একটু আস্তে। এবার দেখেন ঈদে ইয়াউমুল জুমআ, যেখানে আপনি জুমার নামাজ পড়তে যাওয়ার আগে প্রত্যেকটা মসজিদের দরজার মধ্যে পাহারাদার চলে আসে। ফেরেশতা জগৎ থেকে, রূহি জগৎ থেকে ফেরেশতা এসে বালাম খাতা উল্টিয়ে আপনার নাম বালাম খাতায় লিখতে থাকে যে কে আগে মসজিদে ঢুকেছে তাকে নিয়ামত দেওয়া হবে, সেখানে বাছাই করা হয়। কিন্তু এটা এমন একটা ঈদে আজকে উপস্থিত হয়েছেন যে ঈদের মধ্যে কোনো পাশাপাশি নাই। যদি আমার নবীর মিলাদকে কেউ মহব্বত করে সে তো জান্নাতি। শুধু জান্নাতি নয়, সে জান্নাতের মধ্যে সিদ্দিক আকবরের বন্ধু হয়ে থাকবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ইহুদি গিয়ে বলে ঈদ করেন না কেন? ফারুক আজম বলে তোমরা পাইলে একদিন একবার করতা, আমরা পেয়েছি সেজন্য এক আয়াতে দুই ঈদ। এক আয়াতে একত আয়াতটা নাজিল হয়েছে আরাফাতের দিন, আয়াতটা নাজিল হয়েছে আরাফাত দিন, সেজন্য আমাদের জন্য আরাফাটা ঈদের দিন। সুবহানাল্লাহ। ঈদে ইয়াউমুল আরাফা বলে আবার যেই দিন নাজিল হয়েছিল সেদিন বারে ছিল জুমাবার। বারে ছিল কি বার? জুমাবার। সেজন্য জুমাবারও আমাদের জন্য ঈদের দিন। সুবহানাল্লাহ। বাবারা, একটা আয়াতে যদি দুইবার ঈদ করা যায় তাহলে যিনি সাহেবে কোরআন, পুরা কোরআন যার জন্য নাজিল হয়েছে, পুরা কোরআনের প্রত্যেকটা সূরায় যেখানে আল্লাহ বারবার মিম হরফের জিকির করে আমার নবী আজকার করেছেন, শুধুমাত্র একটা সূরা ছাড়া, সূরা কাউসার ছাড়া বাকি প্রত্যেকটা সূরার মধ্যে মিমের জিকির হয়েছে। আর যেই সূরাটার মধ্যে মিমের জিকির হয় নাই সেই পুরো সূরাটাই নবীর নামে ওয়াকফ। যেটাতে মিমের জিকির হয় নাই সেটা পুরোটা নবীর নামে ওয়াকফ। এই পুরো কোরআনুল কারীম যার শানের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, সেই নবী যেদিন আগমন করে 9 রবিউল আউয়াল বা 12 রবিউল আউয়াল শরীফ যেদিনই দুনিয়াতে এসেছেন, আমরা এক কথায় বুঝতে পারি, শুধু একটা কথা আমরা বুঝি, সেটা হলো পুরো রবিউল আউয়াল। এটা পুরো রবিউল আউয়ালের মধ্যে আমরা পুরো রবিউল আউয়ালে জুলুসের মাস, কেননা পুরো রবিউল আউয়ালটা আমাদের জন্য নিয়ামত। রবিউল আউয়ালে নূর আসার কারণে রবিউল আউয়ালে নবী নূর হয়ে গেছেন। আর মিলাদুন নবীর পক্ষে শুধু আমরা নয়, ইমদাদুল ফাতওয়ার মধ্যে দেখবেন ওখানে একটা কিতাবুল বিদআত একটা অধ্যায় আছে, যে ইমদাদুল ফাতওয়ার লেখক হচ্ছে আশরাফ আলী থানভী। সেই ইমদাদুল ফাতওয়ার কিতাবুল বিদআতের প্রথম অধ্যায়ের নাম হলো মৌলুদ শরীফ। সেখানে তিনি লিখছেন জিকিরে বেলাদত শরীফ। জিকিরে, কথা বলেন, জিকিরে বেলাদত শরীফের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবীর বেলাদতের জিকির আযকারে খায়র है, উত্তম জিকির এবং আফদল है, উত্তম है, উত্তম। বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে যেখানে আপনাদের আকাবিরিন কেরামরা পর্যন্ত মিলাদের পক্ষে বলেছেন, মিলাদের জিকির করেছেন, যেভাবে প্রথমে বলতে চাইলে অনেক কথা চলে আসে, অত দূরে যাব না, শুধু বলবো একটা, পৃথিবীর জমিনে এমন কোন ব্যক্তি নাই, এমন কোন আলেম নাই, এমন কোন পীর নাই, এমন কোন বড় বক্তা নাই যিনি নবীর জিকিরকে কমাইতে পারবেন বা বাড়াইতে পারবেন। এই ক্ষমতা কারো? কথা বলেন, এই ক্ষমতা কারো?
একটু দর্শক করুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি রাসূলুল্লাহ না হানো মুহতারাম হাজিরিন, পৃথিবীর এমন কোন কারো সুযোগ নেই যে নবীর জিকিরকে কমাইতে পারে বা বাড়াইতে পারে। কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ নবীর জিকিরকে বাড়িয়েছেন কে? কথা বলেন, নবীর ইজ্জতকে বুলন্দ করেছেন কে? যাকে আল্লাহ ইজ্জত দিয়েছেন তাকে আপনি বেইজ্জত করার কোনো সুযোগ, কথা বলেন, সুযোগ। আবার আল্লাহ এটাও বলছে আমি যারে বেইজ্জত করি তারে তুমি রক্ষা করার সুযোগ ফালান তাজিদা লাহু ওয়ালিয়্যাম মুরশিদা। সুবহানাল্লাহ। যাকে আমি পথভ্রষ্ট করি তার জন্য মুর্শিদ রাখি না, আর যাকে আমি আল্লাহ নবীর পথ দেখিয়ে দিই তার জন্য মুর্শিদ রাখি। সেরকম মুর্শিদের নাম হলো সুলতানপুরি, সেরকম মুর্শিদের নাম হলো মেজভান্ডারি, সেরকম মুর্শিদের নাম হলো গরিব নওয়াজ, সেরকম মুর্শিদের নাম হলো শাহীন সাহেব হোসেন। আজকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেই মহান সত্তা যিনি এই বাংলার জমিনে প্রথম জুলুস করেছেন, যিনি রাহাতিয়া দরবার শরীফের আল্লামা নুরুস সাবা নাঈমী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, যিনি আল্লামা ফরহাদ আবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা ছিলেন, যিনি প্রথম এই জুলুসের প্রবর্তন করেছেন এবং সর্বাঙ্গীনভাবে রাজধানী ঢাকার মুখে যিনি সর্বপ্রথম এই জুলুসকে কামিয়াবি করেছেন, এই জুলুসকে প্রচলন করেছেন আল্লামা শাহাবুদ্দিন খালেদ সাহেব। তিনিও মেজভান্ডারি ঘরানার একজন ব্যক্তিত্ব, তরিকতপন্থী একজন ব্যক্তি। আমি শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ করছি যিনি এই জুলুসকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, সুন্দর করে ফুটে তুলেছেন, চট্টগ্রামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জুলুসের আমেজ সৃষ্টি করেছেন আল্লামা শাহ সুফি সৈয়দ মুহাম্মদ তাইয়্যিব শাহ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি। প্রত্যেকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে, বিশেষ করে সাতগাছিয়া দরবার শরীফের পক্ষ থেকে এই জশ্নে জুলুসের প্রবর্তক প্রতিষ্ঠাতা আমার সৈয়দি ও মুর্শিদি সুলতানপুরি তাজুল আলমের কদমে আমি আমার তাজিম পেশ করে অত্র মজলিসে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করে আজকে যারা এখানে বসে আছেন, জুলুসে কিন্তু অনেক বেশি ছিল, কথা বলেন ঠিক কিনা? জুলুসে কিন্তু এর 4 গুণ মানুষ বেশি ছিল, কথা ঠিক কিনা? কিন্তু হয়তো যার যার কাজে যেতে হয়, কেননা আমাদেরটা তো আর সরকারি ছুটির দিনে পড়ে না, আমাদেরটা কাজের দিনে পড়ে। যেমন আমাদের আঞ্জুমান কেন্দ্রীয় সহসভাপতি, সিনিয়র সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন সাহেব আমার কাছে করজোড়ে মিনতি করলেন, বলে বাবা আমার সরকারি চাকরি অফিসে যেতে হবে, ওনাকে ছেড়ে দিতে হলো। এভাবে অনেকজনকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু যারা বসেছেন, পাশাপাশি পরীক্ষাও চলছে, আজকে যারা বসেছেন, যারা চলে গেছেন, প্রত্যেকের কিন্তু বসার নিয়ত ছিল, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জুলুসে অংশগ্রহণ করার মহব্বত ছিল, আল্লাহ তাদের মহব্বতকে কবুল করে বলেন না আমিন। কারণ নবীকে মহব্বত করলে আল্লাহকে মহব্বত করা হয়, কথা বলেন ঠিক কিনা? ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও নবীকে ভালোবাসো। আর নবী বলে যে মান হাব্বা হুসাইন ফাকাদ হাব্বানি, যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও আমার হুসাইন তথা আহলে বাইতকে ভালোবাসো, বলুন সুবহানাল্লাহ। আর সেই মসলকে আহলে বাইতকে প্রতিষ্ঠা করার নামই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, বলুন না ঠিক কিনা? প্যারা হাজরিন, আজকে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে শুধু একটা কথাই বলবো, আমাদের আঞ্জুমানে সুলতানপুরের প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ডের মধ্যে, কর্মসূচির মধ্যে আপনারা অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবেন। আমরা হয়তোবা যদি মালিক মেহেরবানি করে আগামী বছর হতে হয়তোবা গাড়ি বহরে আমরা চট্টগ্রাম লালদিঘির ময়দানের দিকে হয়তো রওনা হতে পারি। আপনারা কি একমত আছেন? লালদিঘির ময়দানের দিকে একমত আছেন? আমার খুব স্বপ্ন ছিল প্রথম থেকে লালদিঘির দিকে যাব, কেননা চট্টগ্রামের বৃহত্তর চট্টগ্রামের মধ্যে তরিকতপন্থীদের জুলুস করার দরকার আছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? জুলুস একদিন নয়, প্রতিদিন হওয়া দরকার, প্রতিদিন। নবীর আশিকদের চোখের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়া দরকার যখন নবী ঢুকে, কথা বলেন ঠিক কিনা? রবিউল আউয়াল ঢুকলে দুই কিসিমের মানুষের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এক কিসিম হলো আশিকের রাসূল, আরেক কিসিম হলো দুশমনের রাসূল। এই কথা বলে না কেন, ঠিক কিনা? যারা দুশমনের রাসূল এদের ঘুম হারাম হয়ে যায়, আল্লাহ তুমি তাদের ঘুম যাওয়ার মতো তৌফিক দাও, আমিন বলেন না? আমরা কাউরে গালি দিছি? গালি দেওয়া তো আমাদের ভিতরে তো নাই, এটা তো আমাদের আকাবির আমাদেরকে শিখায় নাই। আমাদেরকে শিখিয়েছেন তোমরা দাওয়াত দিবে, যেভাবে মুয়াজ্জিন আযান দিতে থাকে, মুসল্লি আযান শুনেও যদি না আসে সেটার জন্য গুনাহগার সে হবে, আমি নয়, কথা বলেন ঠিক কিনা? আর আমার কাজ হলো আযান দেওয়া। কাউকে বকা দিলে তো আর মসজিদে ঢুকানো যাবে না। আর মসজিদে ঢুকে আরেকটা কথা আজকে না বলে পারছি না, আমরা সবাই চিশতিয়া তরিকা দাবি করি, কিন্তু তরিকতের মূল উদ্দেশ্য কি এটা আমি বুঝি না। আমার সুফি দর্শন গবেষণা পরিষদ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমার মুর্শিদ পাকের ওসিলায় আপনাদের প্রত্যেকের কাছে দরখাস্ত রাখবো, একজন
যার কলবের মধ্যে আল্লাহ খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম, যার কলবে আল্লাহ মোহরাঙ্কিত করেছেন, তার পেছনে দৌড়ায় কোনো ফায়দা? কথা বলেন ফায়দা? ফালান তাজিদ লাহু ওয়ালিয়্যাম মুরশিদা, ওর পেছনে দৌড়াইয়া কোনো ফায়দা নেই। দৌড়েন কার পিছনে? যার পিছনে গরিব নামাজ ধরেছিল। কথা বলেন ঠিক কিনা? 99 লক্ষ ইহুদিকে মুসলমান বানিয়েছেন, সেটাই হলো চিশতিয়া তরিকার খাস আমল। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমাদের তরিকত পন্ডিতেরও এখন দরকার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা তরিকত ভিত্তিক প্রত্যেকের মন মানসিকতা নিয়ে সারা বিশ্বের জমিনে ইমাম মেহেদীর জন্য সৈনিক তৈরি করা। কথা বলেন ঠিক কিনা? ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বেরিয়ে পড়েন, একজনে দুজন মুসলমানের দাওয়াত দেন, এটাই হলো আমাদের জন্য ইসলামের খেদমত। ঠিক কিনা? শুধু শুধু কারোর সাথে ফারাফারি করে তরিকতে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সুন্নিয়তের ফাতর সৃষ্টি করা আমাদের জন্য কাজ হবে না। ঠিক কিনা? হযরত ওলামায়ে কেরাম আছেন, তাই আমরা বলবো তরিকত যারা, যেমন আমি একটা কথা বারবার বলে থাকি, সেটা কি? মাওলা আলীও হক, আমিরে মুয়াবিয়াও হক। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমিরে মুয়াবিয়াকে যদি কেউ গালি দিয়েছে বা নাহক বলেছে, তার ঈমান শেষ, সে জাহান্নামের কুত্তা। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমিরে মুয়াবিয়াও হক, মাওলা আলীও হক, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়েছে, তাও কিন্তু হক, তাও হক। গভীর কথা, না বুঝলে আবার আমারে শিখে রাখবেন, দেখবেন বুঝবেন আগে কথা। আমিরে মুয়াবিয়াও হক, মাওলা আলীও হক, উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়েছিল, তাও হক। তবে আমি বা আপনি যদি সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে উপস্থিত থাকতাম, কার পক্ষে যেতাম? এই কথা বলে না কেন, কার পক্ষে যেতাম? আমরা যদিও বা জানি উভয়ে হক, কিন্তু থাকতাম আলীর পক্ষে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ঠিক তেমনি ভাবে এই বর্তমান যুগে আমার নসিব হয় নাই, আমাদের সেই সৌভাগ্য নাই, আমরা হলাম কাদরি চিশতি দাইমি মুনেমি, কিন্তু আমাদের নসিব নেই মাইজবান্ডারি ঘরানার সেই ফুলখানা আমরা নিব, অতটুকু দাবি করার মতো সেই তৌফিক আমাদের নাই। কিন্তু যদি তরিকত ভিত্তিক যদি বাছাই করতে হয়, যদি বলেন মাইজবান্ডারি অমুক পাশে আছে, অন্য তরিকা অমুক পাশে আছে, আমি জানি প্রত্যেকটা তরিকা হক, কিন্তু এই যুগে যদি বাছাই করতে হয়, আলীর মতো মাইজবান্ডারি তরিকাকে বাছাই করতে কিন্তু সেই তরিকার উসুল এবং কায়দা যিনি মানে, তার পেছনে ইক্তেদা করব, সবার পেছনে। কথা বুঝেন নাই? হাসনাইনে কারিমাইনের আওলাদ বর্তমানে আছেন, যাদের আকীদা খারাপ, এমন আওলাদও আছে। কথা বুঝেন নাই? আকীদা খারাপ হয়েছে এমন আওলাদ আছে। ইমাম শেরে বাংলা শিক্ষা দিচ্ছেন, আকীদার ব্যাপারে যখন সমস্যা হয়েছে, পীরকে বাদ দিয়ে দাও, পীরও লাগবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি পীর ও মুর্শিদের পেছনে ইক্তেদা করার আগে আমার চিন্তা করতে হবে ওনার আকীদা ঠিক আছে কিনা। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? যার আকীদায় গরমিল আছে, সেই পীরের পেছনে ইক্তেদা হবে, কারণ ইমামতির কিছু শর্ত আছে না নাই? ইমামতির শর্ত আছে না নাই? ইমামতির শর্ত যদি ওনার মধ্যে পাওয়া না যায়, ওনার পেছনে ইক্তেদা করা জায়েজ হবে না, কারণ আমি জানি। কথা বলেন ঠিক কিনা? প্রিয় হাজিরিন, সেই জন্য বলবো, এই বর্তমান জমানায় প্রত্যেককে একই প্ল্যাটফর্মে এসে তরিকতের খেদমত করতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ এই তরিকার প্রচার প্রসারণা, সর্বপ্রথম তরিকা সৃষ্টি হয়েছিল আলিয়া তরিকা, যেটা পরবর্তীতে জুনাইদিয়া হয়েছে, পরবর্তীতে গৌসে পাকের আমলে কাদরিয়া হয়েছে, সেটা পরবর্তীতে চিশতিয়া হয়েছে, তার পরবর্তীতে এসে সোহরাওয়ার্দিয়া হয়েছে, আশরাফিয়া হয়েছে, তাইফুরিয়া হয়েছে, ভান্ডারিয়া হয়েছে, সুলতানপুরিয়া হয়েছে, বিভিন্ন নাম ধারণ করেছে, কিন্তু মূল তরিকার নাম হলো, সেটা হলো সরকার আলমের কদমে সরকার। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর সেই তরিকার আকীদা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, কিন্তু এটা কোনো সংগঠন নয়, এটা হলো আকীদার নাম। কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা হলো আকায়েদের নাম। সে আকীদার উপর অটল থাকাই হলো তরিকত পন্থীদের জন্য ফরজ। কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ সুফি, একটা কথা আছে, বলে সুন্নি ছাড়া ওলি হওয়ার কোনো প্রমাণ নাই, আবার সুন্নি যেটা সুফি নয়, সেটাও কিন্তু ওলি হতে পারে না। বিভিন্ন দরবার থেকে আগত আওলাদ ইকরাম এবং হযরতে উলামায়ে ইকরাম ও দীগর বিরাদর ইসলাম, আশিকান সরকার দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথম মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করতেছি, সাথে সাথে আল্লাহর হাবিব সরকার দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নূরানি দরবারে অসংখ্য দরুদ এবং সালাম প্রেরণ করার পর আজকের এই আজিম শান জুলুস মাহফিল যারা আয়োজন করেছেন, যারা শরীক হয়েছেন, যারা উপস্থিত হয়েছেন, যাদের দয়া এবং দোয়ার বদৌলতে, যাদের এক দৃষ্টির বদৌলতে এই মাহফিল কামিয়াব হয়ে করেছেন আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা, ওনাদের দরবারেও প্রত্যেকে আপনারা প্রত্যেক যারা উপস্থিত হয়েছেন, শরীক হয়েছেন, জুলুস শরীফে ছিলেন, সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সবার শুকরিয়া আদায় করতেছি। জুলুস শেষ হওয়ার পরে মিলাদ মাহফিলে যারা উপস্থিত থাকবেন তাদের জন্য তাবারুকের ব্যবস্থা করার জন্য, কারণ এতক্ষণ যাবৎ প্রায় দিনের 2টা বাজতেছে, 2টা বেজে গেছে মনে হয়। সবার ফাতিহা হবে, সবাইকে যারা উপস্থিত থাকবেন মাহফিলের আখেরি মোনাজাত পর্যন্ত সবাইকে তাবারুক দিবেন এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখে ওই তাবারুকের মধ্যে হাদিয়া, অর্থাৎ যে জিনিস হাদিয়া জমা করবে ফাতিহা শরীফের জন্য, ওই হাদিয়াটা আমি নিজেই আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আল্লাহর হাবিবের এই জুলুস পাক মিলাদ মুস্তাফার মাহফিলে আমি নিজেই শরীক করব। ওই হাদিয়ার জন্য চিন্তা করতে হবে না, আর বাকি সবগুলো আপনারাই চিন্তা করবেন, কমিটি চিন্তা করবেন। তো বিশেষ করে ফাতিহা শরীফের জন্য দরকার এই যে মাদ্রাসার ছাত্ররা, আমরা বয়স্ক যারা আছি, আমরা কিছুক্ষণ লেট হলেও সমস্যা নাই, কিন্তু এই সমস্ত বাচ্চাদেরকে তাবারুক দিতে হবে। প্লেটে না দিলেও ফাতিহা হবে, কি বলে পলিথিন প্যাকেট করে হলো, প্যাকেট হলো আখেরি মোনাজাতের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবেন সবাইকে, সবার জন্য আমি অনুরোধ করবো অত্র কমিটিকে তাবারুকের ব্যবস্থা করার জন্য। কারণ এই বাচ্চারা, আমরা আপনাদের খিদে লাগছে অনেকক্ষণ যাবে, এই বাচ্চাদের আরো কষ্ট বেশি হচ্ছে। তো আমরা ফাতিহা হবে, আল্লাহর হাবিবের মিলাদ মুস্তাফা সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমানদেরকে তাবারুকও বিতরণ হবে ইনশাআল্লাহ। আর বিশেষ করে আমি কিছু বলে সময় নষ্ট করতে চাই না, আমার গলার অবস্থাও ভালো না। গত পরশু দিন আমি ওখানে ওই জুলুস পাকের মিটিংয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ তকরির করার কারণে গলা ভেঙে যায়, মাইকে বেশিক্ষণ কথা বললাম। আপনারা তো বুঝতে পারতেছেন, অনেকক্ষণ যাবৎ তকরির হয়েছে, অনেক কষ্ট করেছেন। আমার বিশ্বাস এগুলো আমার জন্য কষ্ট করেন নেই, এটা করেছেন কার জন্য? রহমতুল্লাহ আলামিনের জন্য। যে রহমতুল্লাহ আলামিনের আগামী বছর বিশাল জুলুসের বক্তব্যদের যাদের তাবারুকের যত চাউল লাগবে সব সুফি ফজল সওদাগর, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সুফি ফজল আহমদ সওদাগর তাবারুকের মধ্যে যত চাউলের প্রয়োজন হবে ওনাদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা যাক, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আমি হাদিয়ার ব্যবস্থা করবো, আল্লাহ আমাকে যদি বাঁচিয়ে রাখে। সুফি ফজল আহমদ সওদাগরের পক্ষ থেকে যত চাউলের প্রয়োজন হয় উনি ব্যবস্থা করবেন, নিজে বলেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমাদের দক্ষিণ জেলার বর্তমান সভাপতি আলহাজ সুফি নুরুল ইসলাম সওদাগর সাহেব, উনি মশলা লাকড়ি যা প্রয়োজন হয় বাবরচি সহ উনি ব্যবস্থা করবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুক, সবাই বলুন আল্লাহ আমাদের এই জুলুস মাহফিলকে আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাত দুনো জাহানের জন্য নাজাতের উসিলা করে রাখুন। আল্লাহ আমাদের এই শারীরিক আর্থিক শ্রমকে সহযোগিতাকে প্রত্যেকের জন্য, যারা শরীক হয় নাই, যারা জুলুসে পাকের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, শারীরিক সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যেকের জন্য সবার জন্য নাজাতের উসিলা করুন। সবাই বলুন আল্লাহ আমাদের এই মাহফিলকে কবুল আর মঞ্জুর করুন। এতগুলি আল্লাহর বান্দার মধ্যে একজনে কি আল্লাহর মকবুল বান্দা নেই? ইনশাআল্লাহ। শুধু আমরা আপনারা না, আমার বিশ্বাস হাবিবে মুস্তাফা মিলাদ মুস্তাফার মাহফিলে জুলুস শরীফে রূহানি জগৎ থেকেও আশিকরা শরীফ হয় কিনা? বিশ্বাস আছে? আউলিয়া কিরাম
বুজুর্গান দিনটা পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম এমনকি আল্লাহ মুখানের ফেরেশতারা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি 2000 সালে আল্লাহ আমাকে বরহদে নিয়েছিল আমার মুর্শিদ শাইখ শরীফুল্লাহ সুলতানপুরি মাদ্দাজিল রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন গৌসে আহস গ্রুপ হযরতুল আল্লামা আল হাস মাওলানা আব্দুর রহমান আল কাদেরী গ্রুপের মধ্যে দিয়ে। আমি তখন মদিনা শরীফ ছিলাম। 2000 সালে 17 ফাল্গুন যখন বড় সাহেবের এই সাদগাছিয়া দরবারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন আমি কোথায় ছিলাম? ওই ওরসের সময় হজে গিয়েছিলাম। আমাদেরকে প্রথমে মদিনা শরীফ, আমি 17 ফাল্গুন রাতেও মদিনা শরীফ। আমি বরহজ থেকে আসার পর আমার মুর্শিদ শাইখ শরীফুল্লাহ সুলতানপুরি কয়েকটা কথা বলেছিলেন আমারে। তন্মধ্যে একটা কথা আপনাদেরকে বলবো। আমি 2000 সালে এই 17 ফাল্গুন বর্ষে আমার মুর্শিদ শাইখ শরীফুল্লাহ সুলতানপুরির পক্ষে 3 জায়গা থেকে 3টা ওট হাদিয়ে এসেছিল সর্বপ্রথম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। গৌসবাগের ফাতিহার জন্য, ওরসের জন্য। তো উনি আমারে ফোন করতেছে, মোবাইলে বলতেছে এই বছর 17 ফাল্গুন বড় সাহেবের ওরস শরীফে 3টা ওট হাদিয়ে আসতেছে। এখন এগুলো আমি কি করব? তখন তো আমি একটু বুদ্ধি হয়েছে আমার। তা আমি ওনারে বললাম, আমি যেগুলো বুঝবো না আমার চাইতে আপনি ভালো বুঝবেন। ওরসের পরের দিন আমার ফোন করে বলল, বড় মিয়া আমি ওর 3টা গৌসবাগের ফাতিহার জন্য ওনার আশিক বক্তরা এনেছেন, আমি ওর 3টা আল্লাহর নামে কি করছি? গৌসবাগের ওরস শরীফে কুরবানি করে দিয়েছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে মদিনা শরীফ থেকে মোবাইলে বলে উঠলাম আলহামদুলিল্লাহ। ওখান থেকে আসার কয়েকদিন পর আমারে বলল, এই বছর 17 ফাল্গুন ওরসে বড় সাহেবের ওরসে কুরাঙ্গির নিবাসী সুফি ওয়াহাবুল্লাহ আল কাদেরী আল সিস্তি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমার থেকে ওর বরসের দিন আমার বৈঠকখানায় এসে আমার থেকে জিজ্ঞাসা করতেছে, বড় মিয়া কোথায়? এবার ওরসে বড় মিয়ারে দেখতেছি না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। 1985 ইংরেজ আমার যতটুকু মনে পড়ে উনি ইন্তেকাল হয়েছিলেন। কে? সুফি ওয়াহাবুল্লাহ আল কাদেরী আল সিস্তি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। জিজ্ঞেস করতেছে কখন? 2000 সালে 17 ফাল্গুন হুজুরে গৌস পাক পিরান পীর দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওরস শরীফের দিন। আমার মুর্শিদ শাইখ শরীফুল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে, আমাকে বলেছেন উনি সুফি ওয়াহাবুল্লাহ 17 ফাল্গুন এসে আমার থেকে জিজ্ঞাসা করতেছে বড় মিয়া কোথায়? বড় মিয়ারে দেখতেছি না। আমার ডাক নাম বড় মিয়া, এটা আমার দাদা হযরতে আমার ডাক নাম দিয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি যে আমি বড় মিয়া প্রস্রাবের মতো পবিত্র হতে পারি না। আমার বাবা মা আমাকে কোনোদিন ফরমানুল্লাহ ডাকে নাই। ওই আমার দাদা হযরতে উনি বড় মিয়া ডাকতো, ওই বড় মিয়া নাম ধরে ডাকতে। তখন আমি আমার মুর্শিদ থেকে জিজ্ঞেস করলাম সাথে সাথে, উনি কি জানে না আমি হজে গিয়েছি? আপনি আমার হজে পাঠিয়েছেন? হয়তো উনি খেয়াল করে নাই। দরবারে ঢুকার সময় তুমি ওখানে বসো, তোমাকে না দেখার কারণে উনি খেয়াল করেনি। আমার থেকে জিজ্ঞাসা করতেছে তুমি কোথায়? তা আমি বললাম আপনি কি বলেছেন? আমি বলেছি বড় মিয়াকে বছর হজে পাঠাইছি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। যদি সুফি ওয়াহাবুল্লাহ আল কাদেরী আল সিস্তি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দুনিয়ার থেকে 1985 ইংরেজি বিদায় নিয়েছে, 2000 সালে 17 ফাল্গুন এসে কিভাবে জিজ্ঞাসা করলো? আসতে যদি না পারে বলেন এটা কার জুলুস? এটা মিলাদুল মুস্তাফা কার? এটা স্বয়ং আল্লাহর হাবিব সরকার দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঠিক কিনা? এখানে আসতে পারে না, জুলুসে আসতে পারে না রূহানি জগৎ থেকে? পারে। আমাদের চোখ নাই, আমরা দেখি না। আমাদের এই চামড়ার চোখে দেখা যায় না। আল্লাহ তাআলার কুদরতি চোখ লাগবে। কুদরতি চোখ যারা আছে তারাই দেখে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। 1985 ইংরেজিতে ইন্তেকাল হওয়ার পরে 2000 সালে
আস্তানাই দস্তগীর হুজুরে গৌস পাকের ওমর শরীফে এসে কিভাবে জিজ্ঞাসা করলো আমি কোথায়। এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা, নবীর গোলামের বদৌলতে, হুজুরে গৌস পাকের গোলামের বদৌলতে, আমার মহান মুনিব হুজুরে সুলতানপুরের গোলামের বদৌলতে আল্লাহ ওনার নিয়ামতটা দান করেছেন। খবর থেকে হাদিস শরীফে আছে, যেখানে যেখানে যেতে পারবে আল্লাহর মকবুল বান্দারা আবার কবরে আসতে পারবে। এবং কোরআনের মধ্যে ওনাদেরকে আল্লাহ বলেছেন ওনারা জিন্দা, এবং শুধু জিন্দা নয়, কবরের মধ্যে ওনাদেরকে রিজিকও দান করে আল্লাহ। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিবের জুলুস পাক অনেক আল্লাহর বান্দা ফেরেশতারা কত কিছু আসতেছে, আমরা তো দেখি না, আমাদের চোখ নাই। আমাদের ওই চোখ যদি থাকতো তাহলে হুজুরদেরকে এত কষ্ট করতে হতো না। আমাদেরকে হুজুরদেরকে আপনাদেরকে বলার জন্য, বুঝাবার জন্য এত কষ্ট করতে হতো না। আমরা নিজ দায়িত্বে, নিজের লাভের আশায়, আল্লাহর রহমতের আশায় আমরা নিজেরাই কি করতাম? দৌড়াইতাম না? বলেন দৌড়াইতাম কিনা? আমরা নিজেরা ছুটতাম। আজান দিচ্ছে, আজান শুনতেছি, মসজিদে যাই না, নামাজ জামাতে যাই না। কারণ কি? নামাজ এটা কি জিনিস এটা আমরা বুঝি না। যারা পড়ি না তারা আর কি, যদি বুঝতাম নামাজের দ্বারা কি হয়, নামাজ দ্বারা আমাদের উপকার কি হবে, নামাজের দ্বারা রহমত কি আমরা পাবো কি পাবো না যদি জানতাম, তাহলে অবশ্যই আজান দেওয়ার সাথে সাথে অন্য কাজ সেরে বাধ্য করে কি করতাম? মসজিদের দিকে দৌড়াইতাম, নামাজের দিকে দৌড়াইতাম, ঠিক কিনা? তো সুতরাং আমি এটাই বলতে চাইতেছি, খবরদার এমন কোন কাজ করবে না যে কাজের মধ্যে আন্তরিকতা থাকবে না। ইসলাম ধর্ম আমার মুর্শিদে বরং প্রায় সময় ওনার তাকরীর করার সময় বলতো, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার মনে যেরকম ইচ্ছে এরকম করতে পারে না। মনে যা চায়, মনে যাই বলে, ওই ধর্মের নাম ইসলাম না। ইসলাম হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। ইসলাম একমাত্র আল্লাহর, যত ধর্ম আছে কিন্তু আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। আমি ওদিকে যাচ্ছি না, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন। আমি নিজেও অনেকক্ষণ যাবৎ খেয়াল করতেছি, কারণ আমাদের অনেক বক্তারা আছেন, আলোচকরা আছেন, একটু একটু তাকরীর করলেও আরো অনেকক্ষণ সময় লাগবে। তো সুতরাং আপনাদের প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করতেছি, যারা উপস্থিত হয়েছেন, জুলুস শরীফে শরীক হয়েছেন, যারা মিলাদ মুস্তাফার মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমি অনুরোধ করব অত্র কমিটিকে, আঞ্জুমান আশিকানে গাউসুল আজম সুলতানপুর দক্ষিণ জেলা সমন্বয় কমিটিকে অনুরোধ করব, আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করব। আমাদের সুফি ফজল আহমদ সঙ্গে করে বলছেন, আমাদের দক্ষিণ জেলার সরকার ইসলাম নুরু সাহেব বলেছেন, আশা করি মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। জুলুসের জন্য আগামীবার 5,000 টাকা বলে দেন, বলেন সবাই তো আপনি আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা কারো কাছে হাত পাতবো না, আমরা আল্লাহর কাছে চাইবো। আল্লাহ আমাদের ইমানদার মুসলমানদেরকে দেখে মাসুম বাচ্চাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা করবেন ইনশাআল্লাহ। টাকার সমস্যা হবে না। আপনারা শুধু আন্তরিকতার সহিত কাজ করেন, দেখবেন আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবে। বড় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমার মুর্শিদের বাণী, আমার মুর্শিদের জীবদশায় আমি একটা অনেক কষ্ট করে একটা বাণী নিয়েছি। দ্বিতীয়বার বলেছিলাম বাণী দেওয়ার জন্য দেয় নাই, হয়তো আমার কাছে একটা বাণী, আর কোনো বাণী নেই। মালিকের মদত ছাড়া অন্যের আশা করিও না, একাগ্র চিত্তে ইবাদত করিও। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বন্ধন আশা করার জন্য করতে নিষেধ করেছেন। ওনার বাণীর অর্থটা যা করবা আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে বাটফারি আজে বাজে চিন্তা করিও না, খালেস নিয়তে ইবাদত করো, খাস আল্লাহর ওয়াস্তে করো, আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবে। বিশ্বাস করেন, আমি এই
মাহফিল আসছে পর্যন্ত আমি শুধু এই বাচ্চারা যারা বিভিন্ন রকমের ড্রেস পরা হচ্ছে এখানে এবং এই আমার মাদ্রাসার ছাত্ররা এদেরকে দেখে আপনাদের বাচ্চাদেরকে দেখে আমার মন আমি যদি একটু সময় পাইতাম তাহলে আজকেই ব্যবস্থা করে ফেলতাম। আমার এরকম লাগতেছে, কারণ আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন, যা বলার মতো নেই। আমিও চেষ্টা করেছিলাম গাড়ি থেকে নেমে আপনাদের সাথে এটা আসার জন্য। গাড়িতে চড়াটা ওটা তো বাহাদুরি না, আপনাদের সাথে যদি আমি হেঁটে আসতে পারতাম ওটা আমার জন্য আরো ফজিলত বিষয় হচ্ছে। কমিটি আমাকে গাড়ি থেকে নামতে দেয় নাই, আমি তাদেরকে বলেছি আমি কিছুদিন হলে হাঁটি যাই ওনাদের সাথে, কারণ এটা হচ্ছে নবীর বিলাদ। এখানে সাইন্সগিরি, এখানে বাদশাহীগিরি দেখার প্রয়োজন নাই। এখানে যত ছোট হতে পারবে আল্লাহ হাবিবের দরবারে তত লাভ, কারণ আদমের মধ্যে সবকিছু, বেয়াদবের জন্য কিছু নাই। বেয়াদবের দ্বারাই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়, আদবের দ্বারাই আল্লাহর রহমত বান্দার জন্য একদম কাছে। আমি দুই একবার ওদেরকে প্রস্তাব দিয়েছি, আমি থানার মুখ থেকে হলে না নেমে ওনাদের সাথে আসি যাই। আল্লাহর বন্ধুরা নবীর আশিকরা কষ্ট করতেছেন, আমার আর গাড়িতে চড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না, কিন্তু আমাকে কমিটি বারবার অনুরোধ করতেছে যে আপনি নামিয়েন না, নাহলে আমিও আপনাদের সাথে এটা আসতাম। আমি যদি আপনাদের সাথে এই জুলুসে পাকে হাঁটতে পারি, আল্লাহর আমার বিশ্বাস আমিও এখন তো আপনাদের অর্ধেক পাইছি, তখন পুরোটা পাইতাম না। বলেন 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 নবীর দরবারে, সাহাবায়ে কেরামের দরবারে, আউলিয়া কেরামের দরবারে, তরিকার ইমামদের দরবারে, পীর মুর্শিদের দরবারে যত ছোট হতে পারেন, যত আদব রক্ষা করতে পারেন, তত আল্লাহর রহমত একদম সরাসরি আপনার কাছে ধরা দেবে। বড় করে তো দোয়া করবেন। আমার গলার অবস্থাও বানানো, শারদা তুই মনোযোগটা করে দাও একটু দর্শক করে।